پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جس سے وہ چاہتے ہو اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ دعا۔ خدا کے ساتھ چلنا حصہ 1، دعا حصہ 2۔ ہمیں کیوں دعا کرنی چاہیے؟ دنیا میں ہر ایک کے پاس ایک خواہش ساز ہے جسے دعا کہا جاتا ہے۔ دعا تمام مذاہب میں ہے۔ یہ تمام مذاہب میں ایک اعلیٰ کار ہے، اور یہاں تک کہ غیر مذہبی لوگوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی آرزو کو اپنے طریقے سے حاصل کریں۔ ایک بار پھر دعا کا آلہ صرف مسیحیوں کے لیے ہی منفرد نہیں ہے۔ اعلیٰ ترین عقیدت کی بنیاد پر خواہش سازی کا اشتراک ایسے لوگوں نے کیا جو کافر مذاہب میں یقین رکھتے تھے اور ساتھ ہی بال کے پجاری بھی تھے، یہاں تک کہ منکروں کے لیے بھی یہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دعا پر ایمان کا عمل ایک بنیادی جبلت ہے جو انسانی زندگی میں ایک ساتھ رہتی ہے۔ تاہم مسیحی کی دعا دنیاوی لوگوں کے خواہش کرنے سے مختلف ہے۔ خدا کے لوگوں کی دعائیں، خدا کے فرزندوں کی دعائیں جو خدا کی راست بازی کے ذریعے یسوع مسیح کے کفارہ کے فضل سے دوبارہ پیدا ہوئے، دنیا کی دعاؤں سے مختلف ہیں۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا اچھا باپ کوئی ایسا خدا نہیں ہے جو صرف اس وقت جانتا ہے جب ہم اسے بتاتے ہیں۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا خدا نہیں ہے جو صرف اس وقت کام کرتا ہے جب ہم عہد مخلصی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ ایسا خدا نہیں ہے جو اس وقت عمل کرتا ہے جب دل پہلی جگہ پر نہ ہو، بلکہ جب ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہاں سے ہم وہی کہانی دیکھیں گے جو بائبل دعا کے متعلق بیان کرتی ہے۔ ہم اس پیغام کو دنیا خواہش سازی کے بارے میں کیا کہتی ہے کی طرح نہیں، بلکہ بائبل میں دعا کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے بائبل کے ذریعے ظاہر کریں گے۔ دعا ایک مسیحی کا استحقاق۔ مسیحی اس طرح دعا کر سکتے ہیں، بلکہ تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا، اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ بائبل مستقل طور پر ہمیں مانگنے کے لیے کہتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے خدا کے فرزند دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں لازمی دعا کرنی چاہیے۔ جو بچہ دعا نہیں کرتا وہ خدا کا فرزند نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ خدا کے فرزند، خدا کے لوگ ہیں تو آپ کو دعا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ جو لوگ دنیا میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ پورے خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر یہ وہ معبود ہے جسے وہ نہیں جانتے، جو لوگ ان کے وجود پر یقین رکھتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، وہ اپنی خواہش کے لیے مانگتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ جس وجود پر یقین رکھتے ہیں حقیقی نہیں ہے تو بھی وہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس وجود پر یقین رکھتے ہیں جو ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اگر وہ یقین نہیں کرتے تو وہ دعا نہیں کریں گے، وہ اپنی عہد مخلصی سے نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ بال کے پجاریوں نے، جنہوں نے کرمل کی پہاڑی پر ایلیا نبی کے ساتھ تصادم کیا تھا، اپنے جسموں کو تلواروں اور نیزوں سے کاٹا، یہاں تک کہ ان کے خون بہنے لگا، اور نہایت خلوص کے ساتھ انہوں نے ڈٹائی سے نبوت کی اور شام تک چلائے، اور یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے حصول کے لیے اپنے پہلوٹے بیٹے کو بھی سوکھنی قربانی کے طور پر قربان کر دیا۔ یہ اس لیے کہ ان کا یقین تھا، کیونکہ ان کا یقین تھا اس لیے ان کے اعمال بھی ان کے ساتھ تھے۔ لہٰذا اگر ہم مخلص مسیحی ہیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرنا اس سے قطع نظر کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے دعا کرنا جو ہم وصول کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایمان کا ایک ایسا عمل ہے جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے۔ یہ جاننا کہ کس سے متعلق دعا کرنی ہے اور آیا دعا بائبل کی دعا ہے یا نہیں اگلی چیز ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ہم کون سی دعا کرتے ہیں، یہ بالکل نہ کرنے سے بہتر ہے۔ اگر ہم خدا کے لوگ، خدا کے فرزند ہیں تو ہماری گفتگو خدا، ہمارے باپ کے ساتھ ہمارے تعلقات پر مبنی ہوگی۔ ہم ایک التجا کریں گے
ताहम मसीही की दुआ सूरत-ए-हाल को हल करने और किसी मुश्किल और कठिन सूरत-ए-हाल से गुजरने के लिए, निजात के लिए महज फरियाद ही नहीं है। मसीही दुआ खुदा के फर्जंद की हैसियत से आला और गहरी रूहानी जिंदगी का मामला है। अगरचे ये एक फितरी बात है कि एक मसीही खुदा की मदद के लिए दुआ मांगे, एक मसीही की रूहानी जिम्मेदारी है कि वो बगैर वक्फे के दुआ करे, यहाँ तक कि जब इस तरह की मदद की जरूरत नहीं है। लिहाजा हमें ये जानने की जरूरत है कि पूरी बाइबल के तनाज़ुर में दुआ क्या है। हम खुदा के लोग हैं जो वाहिद और लासानी खुदा जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया पर यकीन रखते हैं। लिहाजा दुआ के ईमान का अमल दूसरे मजहबी लोगों या मुल्हिदों की ख्वाहिश करने से मुख्तलिफ होना चाहिए, क्योंकि ये सही आगाही हमारी दुआओं के साथ साथ हमारे दुआया तरीका का भी तयन करती है। अगर हम उस खुदा को जिससे हम दुआ करते हैं, वो खुदा जो हमारी दुआएं सुनता और अमल करता है, और हमारे और खुदा के माबैन ताल्लुकात और हम जो दुआ करते हैं नहीं जानते, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम भी ईमान के गलत कामों का इर्तिकाब कर सकते हैं। अपने नाम को खुदा का नाम देते हुए हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तलवारों और नेज़ों से अपने आप को जख्मी कर सकते हैं और इंतहाई खलूस के साथ अपने पहलौठे बेटे को भी खुदा के हुजूर जलाने के लिए गलत ईमान का अमल कर सकते हैं। दुआ एक मसीही फर्ज है। ये खुदा का हुक्म है कि खुदा के फर्जंद दुआ करें, कि उनको जरूर दुआ करनी चाहिए। खुदा अपने लोगों को दुआ करने के लिए कहता है, मैं ये तुम्हारी खातिर नहीं करता हूँ। खुदावंद खुदा फरमाता है, ये तुमको याद रहे, तुम अपनी राहों के सबब से खजालत उठाओ और शर्मिंदा हो। ऐ बनी इसराइल, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जिस दिन मैं तुमको तुम्हारी तमाम बदकिरदारी से पाक करूंगा, उसी दिन तुमको तुम्हारे शहरों में बसाऊंगा और तुम्हारे खंडर तामीर हो जाएंगे, और वो वीरान जमीन जो तमाम राह गुजरों की नजर में वीरान पड़ी थी जोती जाएगी, और वो कहेंगे कि ये सरजमीन जो खराब पड़ी थी बाग़ अदन की मानिद हो गई, और उजाड़ और वीरान और खराब शहर महकिम और आबाद हो गए। तब वो कौमें जो तुम्हारे आसपास बाकी हैं जानेंगी कि मैं खुदावंद ने उजाड़ मकानों को तामीर किया है और वीराना को बाग बनाया है। मैं खुदावंद ने फरमाया है और मैं ही कर दिखाऊंगा। ये अल्फाज खुदा ने इसराइल की बहाली के बारे में फरमाए। खुदा ने वाज़े तौर पर फरमाया, मैं खुदावंद ने फरमाया है और मैं ही कर दिखाऊंगा। लेकिन वो ये कहते हुए कि बनी इसराइल मुझसे ये दरख्वास्त भी कर सकेंगे और मैं उनके लिए ऐसा करूंगा कहता रहा। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि बनी इसराइल मुझसे ये दरख्वास्त भी कर सकेंगे और मैं उनके लिए ऐसा ही करूंगा कि उनके लोगों को भेड़ बकरियों की तरह फरावान करूं, जैसा मुकद्दस गल्ला था और जिस तरह यरूशलेम का गल्ला उसकी मुकर्रा ईदों में था, उसी तरह उजाड़ शहर आदमियों के गौलों से मामूर होंगे और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। यही है कादिर मुतलक और कामिल खुदा। यकीनन हमसे किसी मदद या कोशिश के बगैर अपना काम अंजाम दे सकता है, ताहम खुदा चाहता है कि इस काम में उसके लोग दुआ के साथ शरीक हों। इसीलिए खुदा के लोग, खुदा के फर्जंद दुआ करें। हमें लापरवाह तमाशाई नहीं बनना चाहिए जो ये कहते कि खुदा सब कुछ करेगा। अगरचे खुदा हर काम कर सकता है, पर हमारी दुआएं साथ चलती हैं। हम अपनी दुआओं से खुदा की मदद नहीं कर रहे हैं या अपनी दुआओं से खुदा की सिमत को तब्दील नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दुआ में शरीक हो रहे हैं क्योंकि हम खुदा के फर्जंद हैं। हम दुआ के जरिए खुदा के साथ मुत्तहिद हैं। अगरचे हमारी कोशिशें खुदा के काम में मदद नहीं करती हैं, खुदा हमारी दुआओं के जरिए इस अजीम काम में हिस्सा लेने की इजाजत देता है। लिहाजा खुदा के लोगों, खुदा के फर्जंदों, मसीहियों को लाजमी दुआ करनी चाहिए। यीशु ने भी अपनी अवामी जिंदगी के दौरान बगैर वक्फे के दुआ की थी। यीशु ने अपनी अवामी खिदमत का आगाज करने से पहले रोजा रखा, अपने शागिर्दों को बुलाने से पहले दुआ की, अपनी गिरफ्तारी से पहले रात को दुआ की और मसलूब होने से पहले दुआ की। सबसे बढ़कर अगर यीशु भी जो खुदा है बगैर तरक किए दुआ के जरिए खुदा के साथ चला, तो हमें भी दुआ करनी होगी। लिहाजा दुआ कोई तरीका या हुनर नहीं है, बल्कि एक रूहानी फरीज़ा और खुदा के फर्जंद की हैसियत से एक इस्तेहकाक है जो ईमान और ताबेदारी के जरिए खुदा को जानने के बाइबल के अमल पर मबनी है। लिहाजा खुदा के लोगों, मसीही जो फर्जंद हैं की दुआएं हमारी जरूरियात को पूरा करने के लिए और इस दुनिया में कामयाबी या फरावानी के लिए खुदा की कुव्वत और कुदरत हासिल करने के लिए कोई आलाकार नहीं है। मसीहियों की दुआ खुदा को अपने तरीके और सिमत नहीं बता रही है, बल्कि खुदा के तरीकों और हदायत की तामील करने के लिए अकीदत का इतराफ है और ये ऐलान है कि खुदा के लोग हैं और वो खुदा से ताल्लुक रखते हैं। बाइबल जो वक्त से मावरा है दुआया सिलसिला कौन दुआ कर सकता है के साथ जारी है।